नमस्कार आपण मानक अमृतवाणी चैनल स्वागत। यह एक सांस्कृतिक धार्मिक और प्रेरणादायक प्लाटफर्म जो आम ओडिया भाषा आम ऐतिह्य ज्ञान और नूतन चिंताधारा को प्रस्तुत करूँ। मु आशा करे आपण मैंने यही चैनल माध्यम प्रेरणा पाइबे और नुआ किछि शिखिबे। आमर उद्देश्य होची पुरातन ग्रंथ ज्ञान और आध्यात्मिक कथा वस्तु को समस्त आनिबा। दयाकरी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, आपण पसंद वीडियो को लाइक और शेयर करूँ एवं आपणकर मतामत आमको जनातु। आपण सहयोग आमर प्रतिष्ठा को आगू आनिबो। धन्यवाद। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं संतोक्ता मनुष्याण जन्ममृतं विमुक्ता पदं गच्छति अयम्। जो माने ज्ञानी से भगवत सेवा नियुक्त होई भगवान को शरणपन्न हुअन्ति एवं सेमाने ही ये भौतिक जगत रे कर्मफल त्याग करी जन्म मृत्यु चक्र मुक्त हुअन्ति। यही प्रकार सेमाने दुख सुख रहित अनामय पद प्राप्त हो पारती। जो माने मुक्त जीव से एपरि एक स्थान प्राप्त होबार इच्छा करती जोठारे भौतिक जगतर दुख सुख नाही। भागवत रे कह जायछि समाश्रिता जे पद्मपल्लव प्रमं महत्पदं पुण्यापणं मुगरे जवाम्बुधिरं वस्तं पदं परम पदं पदम पदम जत कि पदम न श्याम। अर्थात जो भगवान होचंती ये दृश्य जगत रे आश्रय स्थल एवं जे मुकुंद नाम प्रसिद्ध अर्थात जे मुक्ति प्रदान करि पारंती सही भगवान का पाद पद्म को रूप को नौका जे आश्रय करछि ता पक्षरे ये भावात्मव एक गोस्पद पुष्पर गोवश्चा क्षुर खोदित एक पुष्कर सदृश अटे। परम पद होची परम पदम होची ये भक्तर लक्ष्यस्थल। जो स्थान भौतिक जगतर दुख सुख नाही ताहा होची परम पदम अर्थात वैकुंठ लोक होची तांकर लक्ष्यस्थल। ये भौतिक जगत रे प्रति पदक्षेप विपद अच्छी। ये प्रकार भौतिक जगत तांकर लक्ष्यस्थल नुहे। अविद्या बा अज्ञाता जो व्यक्ति जानी पार नाही जे भौतिक जगत विपदपूर्ण बड़ दुखपूर्ण अटे। एठारे प्रति पक्षरे विपद भरी रही। अज्ञात जो अल्प बुद्धि संपन्न लोके भावती जे तांको कर्मफल सेमानको आनंद देव बा सुख देव, तेणु सेमाने सकाम कर्म रे रत होई अवस्था सही नापी चेष्टा करती। सेमाने एक कथा जानती नहीं जे ये ब्रह्मांड रे कौनसी जीव सुख पाऊ नहीं। ये भौतिक शरीर जीव कदापि सुख देउ नहीं, केवल दुख ही देउछि। ये भौतिक जगते सर्वत्र जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक दुख भरपूर रही। किंतु जे तार स्थिति स्वरूप को जानीपारी अर्थात जे जानीपारी जे भगवान का नित्य दास से ही अनुक्रमे भगवान का स्थिति को मध्य जानीपारी। से निजको भगवान का दिव्य सभा नियुक्त करे परिमाणतः से वैकुंठ लोक प्रवेश करने को योग्य हो जाए। वैकुंठ लोक जड़ जगतर दुख नहीं कि काल और मृत्युर प्रभाव नहीं। निजर स्वरूप स्थिति को जानिबार अर्थ भगवान का दिव्य स्थिति को जानिबा। जे ब्रह्म रसत जीव और भगवान को समान स्तर बोली भावे से बुझा को हम जे अंधकार रे अच्छी एवं से भगवान को सभारे आत्मनियोग करि पारे नहीं। से निजे भगवान साजे एवं फलत बारंबार जन्म मृत्यु चक्र घूरवा आगे जाए। किंतु एक कथा जानी जे से होची सेवक बा सेवक स्थिति रे अच्छी एवं तदनुजाई भगवान को सेवा आत्मनियोग करछि।
ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ବା ଭଗବତ ସେବା କରିବାକୁ କର୍ମଯୋଗ ବା ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସାଧାସିଧା ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବୋଲି କହୁ। ଯଦା ସେ ମହଂ କଳିଣଂ ବୋଧିତ୍ୱ ବ୍ୟତି ଚରିଷ୍ୟତି ତଦା ଗନ୍ତସି ନିର୍ବେଦଂ ଶ୍ରୋତ୍ରୋଷୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମାୟାମୋହ ସ୍ୱରୂପ ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୁଣିଛ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେବଳ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ କିପରି ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଥିବା ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଭଲ ରକମ ବୁଝିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱତଃ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀଲ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବଦନଂ ଭଦ୍ରମ୍ ଅସ୍ତୁ ଭବତୁ ଭୋ ସ୍ନାନ ତୁଲ୍ୟ ନମଃ ଭୋ ଦେବ ପିତୃସ୍ୟ ଚ ତର୍ପଣ ବିଦୁ ନାହ କ୍ଷମତୋ ଯତ୍ର ଯୌବାତିସ୍ୟ ଯାଦବ ଦେବତୋତ୍ତମଂସ କଂସ ଦ୍ୱିଜୁଷ ସ୍ମାରଂ ଅଘମ୍ ହରାମି ତଦ୍ ଅଜଂ ମନ୍ୟ କିମ୍ ଅନନ୍ୟମା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଦୈନିକ 3 ବାର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବ ଗାନ କରୁଛି। ସ୍ନାନ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ହେ ଦେବବୃନ୍ଦ, ହେ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସେ, ସେଠାରେ ଯଦୁବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କୁଳଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା କଂସାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପକର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ନବାଗତ ଶିଷ୍ୟ ବା ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପକ୍ଷରେ ବୈଦିକ ବ୍ରତ ବିଧି ବିଧାନ ଅବଶ୍ୟ ଆଚରଣୀୟ ଅଟେ। ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଦି ବୈଦିକ ବିଧିବିଧାନମାନ ସେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇପଡ଼େ, କାରଣ ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରି ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ତା ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ଓ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ବୈଦିକ ବ୍ରତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏତଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତର ବା ବେଦ ଉପନିଷଦର ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ପ୍ରଦୀପନ୍ନା ସଦା ସ୍ଥାପତି ନିଶ୍ଚଳା ସମଦାବଚଳା ବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚ ତଦା ଯୋଗଂ ଅବ୍ୟାବସ୍ୟସି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ବେଦର ପୁଷ୍ପିତ ବାଣୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ କର୍ମରେ ବିଚଳିତ ନ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମାଧିରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧିରେ ଅଛି କହିବାର ଅର୍ଥ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧିରେ ଅଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ଓ ଭଗବାନ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛି। ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଲା ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ ତାର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରିବା, ଏକଥା ବୁଝିପାରିବା।
ଏକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ହୋଇ କେବେ ହେଲେ ବେଦର ପୁଷ୍ପିତା ବାଣୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ କର୍ମରେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହି ବୁଝିପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଫଳ